जिस वक्त अल्लाह ताला ने अपना कलाम पाक नाज़िल फरमाया ना, तो अल्लाह ताला ने स्टार्ट ही इत्थों लिया, इकरा पढ़ भी इसमें रब्बिकल्लज़ी खलक, उस रब दे नाम दे नाल जिन्ने तेनू तखलीक किया, तेनू पैदा किया, तेनू बनाया। ये इंसान नू बनाया तो फिर इंसान वास्ते पूरी मखलूकात बाकी जड़ियां ने उन्हां दा एहतमाम करके सूरज चन्न सितारे ये जो कुछ भी बनाया ये इंसान दी खिदमत ते इनू मामूर करता, मुसख्खर करता कि सब कुछ ऐ मेरे इंसान ये मैं तेरी तहवील च देता कुछ हदूद दे नाल। और हदूद ये ने कि इस गल दा यकीन और ईमान रखें कि जो कुछ भी मेरी मखलूक तेरी खिदमत ते है, तेरी डिस्पोजल ते है, तेनू खान पीन पहनन सपोर्ट कर रही है, इस सारी दी सारी सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह तो है। और तेनू मैं आहसन तकवीम ते बनाया कि तेरे वजूद दे विच हर चीज़ रख दिती गई, तेनू समझण ते सोचण दा पूरा इख्तियार दिता गया। जद कि जानवरां दे विच बाकी तमाम चीज़ां तेरे नाल मुशाबा ने, सवाई इस गल दे कि तेनू मैं सवाल उठाण ते दलील देण दी सलाहियत दिती है जिहड़ी जानवरां दे विच नहीं। तो फिर कुरान दे विच ही अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो लोग जिन्हां ने मेरे कुरान ते, मेरे कलाम ते, मेरे पैगाम ते गौर व फिक्र ना कीता, तदब्बर ना कीता, वो बदतरीन जानवर हैगे ने। यानी मैं दोबारा अर्ज़ करना कि जिन्ना मेरे इस कलाम ते गौर नहीं किया, कुरान ते गौर नहीं किया, फिक्र नहीं किया, ਇਹਦੇ ਤੋਂ हिदायत नहीं ਲਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅੰਬੀਆ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਆ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਮਝਾਇਆ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਉਹ ਬੇਮਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਇਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਕਰਾ ਬਿਸਮਿ ਰੱਬਿਕੱਲਜ਼ੀ ਖਲਕ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਗੈਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਦੇ, अल्लाह के रसूल की अतात से ये ज़िंदगी बेमानी है, ये कायनात बेमानी है। इतना संजीदा मजमून जिहड़ा है वो असी उन्होंने इन्ना गैर संजीदा बनाता है कि असी खाने पीने अल्लाह ताला दी नेमतां तो फ़ायदा भी उठाने, लेकिन जिन्हों सही अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म की गल आउंदी है तो असी उत्थों राह फरार इख्तियार करने। और ये राह फरार इख्तियार करने का मतलब ये है कि असी खुदा न खास्ता दीन दे नाल उसे तरह ही मजाक करने जिमें कफार करते होंदे सन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर दे विच जिन्हां दे बारे कहा गया कि यह जिहड़े कफार ने ये जदों तुहाडे कोल आउंदे ने ते कहंदे ने असी ते तुहाडे वांगू कलमा पढ़ लिया, असी तो जो कुछ तुसी करदे हो वही करना शुरू कर दिता है। दरअसल ये पढ़ते नहीं, जिस वे वापस कफार जाते हैं तो उन्होंने जाके आते हैं असी तो उन्होंने का मजाक उड़ा रहे सा, असी तुहानू किवें छड्ड सकने हैं। तो अल्लाह ताला सूरह बकरा च ही फरमाते हैं कि दरअसल ये अपने नाल मजाक कर रहे हैं, मेरे नाल, मेरे दीन नाल इन्हें की मजाक करना है। ये जो इन्हां दे मकर ने, फरेब ने, चालां ने, तदबीरां ने,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਾਲਾਂ ਤਦਬੀਰਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਖਲੀਕ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਗ ਰਗ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 90% ਮੁਸਲਮਾਨ, ਐਟਲੀਸਟ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ ਨੇ, ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਮਿਲਦੀ ਮੈਸੇਜਸ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਦੀਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋੜ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਕਾਬਰੀਨ ਨੇ, ਔਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਬੜੇ ਕਾਬਲੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਖਾਂ ਉਸ ਤਣੇ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਤਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਹਦੀਸ ਅਤੇ ਉਸਵਾ ਹਸਨਾ 'ਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਖੁਲਫਾਏ ਰਾਸ਼ਦੀਨ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਨੇ। ਗੋ ਉਦੋਂ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਅਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਮਾਮਲਾਤ ਠੀਕ ਹੀ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੀਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸੂਫੀਆ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਸਨ ਵਿਚਾਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤਬਲੀਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਰਲ ਜਾਣ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਬਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਅੱਸਰ ਲੋਕ ਸਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਦੁਆ ਫਰਮਾਈ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਉਮਰ ਬਿਨ ਖਤਾਬ ਦੇ ਦੇ, ਯਾਨੀ 2 ਉਮਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਮਰ ਬਿਨ ਖਤਾਬ ਦੇ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਤਾ ਹੋ ਗਏ, ਦੂਸਰੇ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਮਰ ਖਤਾਬ ਇਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਆਏ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸਨ, ਇੰਨੇ ਦਲੇਰ ਸਨ, ਇੰਨੇ ਮੁਅੱਸਰ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਜ਼ਾਨਾਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਾਂਗਾਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਦੀਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਮਿੰਨਤ ਤਰਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਫੈਂਸਿਵ ਰੱਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਔਰ ਕੁਵਤ ਨਾਫਜ਼ਾ ਵੀ ਰੱਖਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਮਤਿਹਾਨ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਮੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਕੁਵਤ ਨਾਫਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਵਤ ਨਾਫਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੀਨ ਕਿੰਨਾ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਾਣੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਵਸੇਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਔਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੀਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੀਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਲਿਮ ਫਾਜ਼ਲ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਅਕਸਰੀਅਤ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ, ਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਡ ਏਜੰਟ ਬਣਾਤਾ, ਕਾਰਕੁਨ ਬਣਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਰਜਮੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਗੈਰ ਤਰਜਮੇ,
ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਾ ਸੀ ਉਹੋ ਹੀ ਮਦਰਸਿਆਂ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਰਦੂ ਮੀਡੀਅਮ ਅਤੇ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਉੱਧਰ ਲਾਤਾ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, PhD'ਆਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਜੀਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਜੀਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਸ਼ਾਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਦੀਨ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਜ਼ਾਬਤਾ ਹਯਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ PhD ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ MPhil ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲਮ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲਮ ਬਾਅਮਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਔਰ ਕੁਵਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੀਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਬਾਤ ਤਰਜਮਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਹਾਦੀਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਹੀ ਤਸੱਵੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ MPhil ਕਰ ਲਿਆ, PhD ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਖੁਤਬਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਅਹਿਲ ਹੋਣ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੁਤਬਾ ਦੇਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲਮ ਦੀ ਵਸਅਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਮਦਰਸੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗਾ ਕਰਤਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੁਦਾ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਅੱਸਰ ਤਬਕੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਇਸ ਦੀਨ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਲੀਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਮਦਾਰਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਸੋਵਰਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦਾਣੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਅਗਰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਅਤੇ ਹਦੀਸ ਦੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਫਤਾ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਮਸਾਲਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫੈਲੀਆਂ, ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਲੀਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫੈਕਟ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਾਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਤਬਕਾਤ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਤਨਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਇੰਸੀ ਉਲੂਮ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਤਦੱਬਰ ਫਿਕਰ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਸ਼ੂ ਖਜ਼ੂ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਜਾਦਾਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਕੁੱਲਾ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਸਮਝਦੇ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਕੁਲ ਇਬਾਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਟੀਰੋਰੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਡਿਟੀਰੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਕਰਾ ਬਿਸਮਿ ਰੱਬਿਕ ਅੱਲਜ਼ੀ ਖਲਕ, ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੁਰਾਨ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਗਿਵਿੰਗ ਐਂਡ 'ਤੇ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਿੰਗ ਐਂਡ 'ਤੇ ਰਹੋ, ਮਾਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਇਮਾਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ BSc MPhil 14ਵਾਂ 15ਵਾਂ ਗ੍ਰੇਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਮ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, 15,000 20,000 25,000 30,000 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਇਹ ਬਤੌਰ ਪੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਆ 20 25 30,000 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਅਗਰ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ,
ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਔੜਨਾ ਵਿਛਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਿਨੀਮਮ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਹਕੂਕ ਔਰ ਫਰਾਇਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਲਜਸ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰਾਸਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਹਰ MSc BSc PhD ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ, ਐਰੋਨੌਟਿਕਸ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, he should or she should be eligible, number one, to deliver, competent enough to deliver ਖੁਤਬਾ, ਤੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣ 'ਤੇ, ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਸਮਝਣ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਤ ਤਰਜਮਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ੂਲ, ਉਹਦੀ ਤਫਸੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਦੀਨੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ 'ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਨਾ ਮਈਸ਼ਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਮੁਆਸ਼ਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਸੀਰੀਅਸ ਅਗਰ ਲੈਣਾ ਦੀਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਕੀ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਇਮਾਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਿਕੂਲਮ ਸਟਰਕਚਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਤਰਜਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਰਬੀ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਬੂਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਹੀ ਉਸਤਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਤਨ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਨੀਮਮ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਦਾਰਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਪਟੀਚਿਊਡ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਹਦੀਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਪਟੀਚਿਊਡ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਵਿਦਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਆਫ ਕੰਟਰੀ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਦਾਰੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਔਰ ਸਾਰਾ ਇਸ ਦੀਨ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2 ਮਹੀਨੇ, 4 ਮਹੀਨੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿਦ ਪੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਵੇ ਕਿ ਭਾਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਝ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਤਨਖਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰਰਸ ਨੂੰ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, BSc, MSc, PhD ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੋਸਟ ਡਾਕਟਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਇਮਾਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿਓਗੇ, ਅੱਲਾ ਵੀਰਾ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਐਸੀ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਇਨਕਲਾਬ ਬਰਪਾ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਸ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਤਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਇਦਾਰਾ, ਨਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ, ਨਾ ਮਈਸ਼ਤ, ਨਾ ਮੁਆਸ਼ਰਤ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈ, ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਇਜਤਮਾਈ ਅਖਲਾਕੀ ਮਜ਼ਾਜ ਹੈ।